الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من واجبات الحج الإحرام من الميقات أو قبل الميقات، يعني يجب على الحاج أن يحرم قبل أن يتجاوز الميقات، فإن تجاوز الميقات ثم أحرم بعده وقع في المعصية وترك واجبا وعليه كفارة. ومن واجبات الحج المبيت في مزدلفة، على قول في المذهب الشافعي المبيت في مزدلفة بعد النصف الثاني من الليل، وسوف نبين إن شاء الله. ومن واجبات الحج المبيت في منى على قول، وعلى قول سنة. رمي جمرة العقبة وحدها يوم النحر. ما معنى يوم النحر؟ يوم العيد، ولها وقت نبينه. هذا من واجبات الحج. ومن واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، يعني الأيام الثلاثة بعد يوم العيد. ومن واجبات الحج على قول طواف الوداع، طواف الوداع حول الكعبة، هذا من واجبات الحج على قول في المذهب الشافعي، وعلى قول هو سنة. واجبات الحج هي ما يجب فعله ويأثم تركه، لكن لا يبطل الحج بدونه، ويجبر بالدم أي بالذبح. من واجبات الحج قلنا الإحرام من الميقات، والرسول عليه الصلاة والسلام وضع ميقاتا لكل جهة حول مكة. لأهل المدينة لهم ميقات، وللذين يمرون من المدينة لهم ميقات، وسوف نبينه في الدروس المقبلة إن شاء الله. فالإحرام من الميقات نية الدخول في إحرام الحج أو العمرة قبل مجاوزة الميقات، وهو المكان الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يجب أن يتم الدخول في الإحرام منه أو قبله. ومن واجبات الحج الجمع بين الليل والنهار بعرفة على قول، يعني الوقوف بعرفة جزء منه يكون في النهار وجزء منه يكون في الليل. يقف بعرفة بعد غروب الشمس ولو فترة قصيرة، هذا على قول واجب من واجبات الحج. ومن واجبات الحج المبيت بمزدلفة على قول، وهو مكان قريب من عرفات. مزدلفة بعد عرفات يذهب الحجاج إلى مزدلفة، حيث يجمع الحجاج هناك الحجارة لرمي الجمرات، فعلى قول يبيت الحجاج في ذلك المكان بمزدلفة، وعلى قول هو سنة. نص الشافعي رحمه الله في كتاب الأم أن من حضر مزدلفة ساعة، أي وقتا في النصف الثاني من الليل، حصل له المبيت. إن قلنا المبيت، هذا المبيت واجب، فمن تركه وجب عليه الدم، يعني يذبح ذبيحة. وإن قلنا سنة، كان الدم على من تركه سنة. ويستحب أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر ويصلي بها، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبيت. ومن واجبات الحج المبيت بمنى على قول، وهو مكان يقع بين مكة المكرمة وعرفات، ولكنه أقرب إلى مكة المكرمة منى. يبيت الحج هناك من أجل رمي جمرة العقبة، وكذلك رمي الجمرات الثلاث. ومن واجبات الحج رمي الجمرات الثلاث، فمما يجب على الحاج رمي جمرة العقبة 7 حصيات، ويدخل وقتها جمرة العقبة بمنتصف ليلة العيد لا قبله. الليل يبدأ من غروب الشمس إلى الفجر، ينتهي في الفجر. قسم الليل إلى قسمين، عندما يدخل النصف الثاني من الليل يدخل ليلة العيد، يدخل وقت رمي جمرة العقبة. فالذي يرمي جمرة العقبة قبل هذا لم يصح، فإن رمى قبله لم يجزئه.
ثم من واجبات الحج قلنا رمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق الثلاث، 11 من ذي الحجة وال12 وال13 من ذي الحجة. يجب على الحاج رمي الجمرات الثلاث، كل جمرة 7 حصيات يرميها حصاة حصاة، فلو رمى 7 دفعة واحدة لا يكفي، لا تصح. ومن واجبات الحج طواف الوداع على قول عند في المذهب، وعلى قول هو سنة. من لم يقم بواحد من واجبات الحج عليه أن يذبح شاة، وهي نعجة عمرها سنة أو فقدت أسنانها الأمامية، يا إما عمرها سنة أو وصلت إلى مرحلة اقتربت من السنة فقدت أسنانها الأمامية، أو يذبح ماعز عمرها 2 سنين. وإذا كان عاجزا عن الذبح فعليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام أثناء الحج و7 أيام عند عودته إلى أهله. إن شاء الله والدروس المقبل في تفصيل أكثر، ولكن علينا أن نعلم هذه الأمور التي ذكرناها تعتبر من واجبات الحج، منها اختلف فيها هل هي واجب أم سنة، ومنها لم يختلف فيها في المذهب. الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. Les devoirs du Hajj. Comme on a expliqué, le devoir est un acte sans lequel le pèlerinage ou la Umrah reste valable, mais son délaissement doit être compensé par l'égorgement d'une bête, d'une brebis ou un chèvre. Quelqu'un qui n'observe pas l'un ou l'autre des devoirs délibérément a commis un péché. Parmi les devoirs du Hajj, formuler l'intention d'entrer en rituel avant de dépasser le miqat. L'intention d'entrer en rituel depuis le miqat ou avant le miqat, c'est un endroit déterminé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir duquel l'entrée en rituel doit avoir lieu. Si le pèlerin, celui qui veut faire le pèlerinage ou la umrah, il formule l'intention après cet endroit-là qui s'appelle le miqat, il a dépassé puis il a fait l'intention après, il a commis un péché, son hajj est valable, mais il doit égorger une brebis. Il y a une compensation à faire. Le deuxième parmi les devoirs du hajj, passer la nuit à Mina et passer la nuit à Muzdalifa. Il y a un avis, passer la nuit à Mina et à Muzdalifa. Mina, c'est un endroit, et Muzdalifa est un endroit. Selon un avis, c'est un devoir. Et selon un autre avis, c'est sunnah recommandé, n'est pas un devoir. Parmi les devoirs du Hajj, la lapidation de la grande stèle à Jamratul Aqaba, le jour de la fête. Lapider les 3 stèles durant les 3 jours de Tashriq, 3 jours suivants de la fête, et parmi les devoirs, faire le tawaf d'adieu, selon un avis quand on termine le Hajj, avant de partir quitter la Mecque. Il y a un avis, c'est un devoir de faire le tawaf, le tour rituel d'adieu autour de la Kaaba. Alors, pour bien développer un petit peu, l'intention d'entrer en rituel depuis le miqat, l'endroit déterminé par le prophète, à partir duquel l'entrée en rituel doit avoir lieu. Parmi les devoirs, le lancer de cailloux à la Jamra, le bassin de Al-Aqaba avec 7 cailloux, le jour de l'Eid, et aux 3 bassins Jamra à Mina, les 3 jours qui suivent le Eid, jour de At-Tashriq, 7 cailloux dans chaque bassin pendant 3 jours, ce qui fait 63 cailloux. Et parmi les devoirs du Hajj, le séjour de nuit à Muzdalifa. C'est un endroit proche de Arafat où le pèlerin ramasse les cailloux pour effectuer le lancer au Jamra.
quand on quitte Arafat et on va, les pèlerins, ils vont directement à Muzdalifa et on passe la nuit là-bas. Il y a un avis dans l'école Al-Shafi'i de passer la nuit, c'est un devoir. Le séjour de nuit à Mina, aussi c'est un endroit situé entre la Mecque et Arafat, mais plus proche de la Mecque. Passer la nuit là-bas, aussi c'est un devoir. Et les 3 rituels du départ, Tawaf al-Wada', ce qui est un devoir de faire en cas de manque, c'est un Tawaf al-Wada', Tawaf d'adieu, aussi c'est un devoir parmi les devoirs du Hajj. Et puis il y a un avis dans l'école que parmi les devoirs de passer, quand on est à Arafat, une partie, on est pendant la journée et une partie pendant la nuit, quand on reste à Arafat. Et c'est un avis dans l'école. Il y a un autre avis, c'est sunnah. Quelqu'un qui n'a pas observé l'un ou l'autre des devoirs du pèlerinage a le devoir d'égorger un chat, une brebis d'un an, ou qui a perdu ses dents de devant, ou une chèvre de 2 ans. S'il est dans l'incapacité d'égorger, il n'a pas l'argent pour acheter, pour égorger et donner aux pauvres qui habitent à la Mecque, il doit jeûner 10 jours, 3 pendant le pèlerinage et 7 à son retour parmi les siens. Quand il retourne chez lui, il jeûne 7 jours après. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. للحج شروط وجوب وشروط صحة. للحج شروط وجوب وشروط صحة. ما معنى شروط وجوب؟ يعني ما هي الشروط حتى تجب على هذا الإنسان الحج؟ شروط صحة ما هي الشروط حتى يصح الحج؟ الشرط ليس من أعمال الحج، ولكن لا يصح الحج بدونه. شروط الوجوب يعني يوجد شروط معينة إن اكتملت هذا الشخص يجب عليه أن يحج أو يعتمر على مذهب الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل، لأن العمرة عندهما فرض. فإذن شروط وجوب وشروط صحة. Le Hajj a des conditions d'obligation et des conditions de validité. C'est quoi les conditions d'obligation? Les conditions d'obligation sont des conditions pour, s'ils se réunissent tous, cette personne doit faire le Hajj ou la Umrah, selon l'école Al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, parce que la Umrah c'est obligatoire. C'est-à-dire, si cette personne a toutes les conditions qui se réunissent sur lui, alors dans ce cas-là, doit faire le Hajj. S'il manque une condition, alors le Hajj pour lui n'est pas obligatoire. Le Hajj pour lui n'est pas obligatoire. Alors le Hajj a des conditions pour que le Hajj devienne obligatoire. S'il manque une de ces conditions, alors le Hajj pour cette personne n'est pas obligatoire, elle est excusée. Et il y a des conditions de validité. Qu'est-ce que ça veut dire conditions de validité? C'est-à-dire, si cette condition n'existe pas sur cette personne, alors le Hajj de sa part n'est pas valable. La condition de validité ne fait pas partie du Hajj, ne fait pas partie des actes de l'Hajj, mais c'est une condition importante pour la validité de l'Hajj.
شرائط الوجوب. شرائط الوجوب حتى يصير الحج واجبا على هذا الشخص. شرائط الوجوب: أولا الإسلام، ثانيا البلوغ، ثالثا العقل، رابعا الاستطاعة، خامسا الحرية. أولا الإسلام. من شرائط الوجوب الإسلام. الكافر الأصلي لا يطالب مطالبة في الدنيا أن يحج لأنه لا يصح الحج منه، ولكن إن كان قادرا ومكلفا يحاسب على تركه يوم القيامة. فإذا من شرائط الوجوب أولا الإسلام، البلوغ، فالصبي دون البلوغ ليس مكلفا لا يجب عليه الحج، وإن حج مع شروط يصح الحج منه، ولكن لا يعتبر هذا الحج واجبا. الثالث الشرط الواجب العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج. الرابع الاستطاعة، ويوجد استطاعة حسية واستطاعة معنوية. أما الاستطاعة الحسية أن يجد الشخص ما يوصله إلى مكة ويرده إلى وطنه من زاد وما يتبع ذلك، فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به، ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه، مع الأمن على نفسه وماله. هذه الاستطاعة اسمها الاستطاعة الحسية، مع مال ما يوصله إلى مكة ويبقى الفترة الحج ويرده إلى وطنه، ومعه زيادة فاضلا عن دينه ومن المسكن وكسوته وكسوة من عليه كسوتهم ونفقة من عليه نفقتهم في هذه المدة، مدة ذهابه وإيابه، وكذلك أن يكون في أمن على نفسه وماله. أما الاستطاعة المعنوية أي الاستطاعة الحكمية، منها أن تجد المرأة محرما يرافقها أو نسوة ثقات بالغات أو مراهقات ثقة يسافرن معها للحج. فإن كان محرمها لا يسافر معها للحج إلا بالأجرة، فيشترط أن تكون واجدة لهذه الأجرة أي قادرة عليها، فلا يجب على المرأة أن تحج إلا بهذا الشرط. إن لم تجد محرما يذهب معها ولو بأجرة فليس واجبا عليها الحج. فإن سافرت بلا محرم إلى الحج للحج الأول حج الفرض يجوز لها بلا وجوب على مذهب الإمام الشافعي. هذه تعتبر الاستطاعة وتسمى الاستطاعة الحسية. ويعلم أيضا أن الاستطاعة المعنوية، أريد أن أقول أن الحج والعمرة لا يجبان على العبد المملوك لأنه مشغول بخدمة سيده. أما شرط الصحة، فشرط الصحة هو الإسلام فقط، والحمد لله رب العالمين. Les conditions qui rendent le Hajj obligatoire: l'islam, la puberté, la raison saine, la capacité et la liberté. L'islam. Alors, si quelqu'un non musulman, d'origine non musulman, ne sera pas demandé dans cette vie-là de faire le Hajj parce qu'il doit entrer d'abord en islam. Mais le jour du jugement, cette personne qui est mukallaf, non musulmane, sera questionnée le jour du jugement pourquoi n'est pas entré en islam et n'a pas fait le Hajj. Cette personne sera questionnée au sujet du Hajj parce qu'elle pouvait entrer en islam et faire le Hajj. Alors, la première condition importante, c'est l'islam.
Et si quelqu'un il était apostat, cette personne, de sa part, le hajj n'est pas valable. Si pendant sa mécréance, il a eu la capacité de faire le hajj, puis il est devenu pauvre après il est entré en islam, cette personne doit faire le nécessaire pour gagner l'argent nécessaire pour accomplir le hajj. Pourquoi? Parce que quand il était apostat, il a eu la capacité de faire le hajj, il a eu l'argent. Alors, c'est une condition importante qui rend le hajj obligatoire. On a dit, c'est l'islam. La puberté, deuxième condition qui rend le hajj obligatoire, la puberté. Alors, le hajj, si quelqu'un n'est pas pubère, un enfant qui a 10 ans n'est pas pubère, alors le hajj pour lui n'est pas obligatoire. La raison saine, alors celui qui est fou aussi n'est pas obligatoire pour lui le hajj. La capacité, et il y a deux sortes de capacités. Il y a la capacité physique et il y a la capacité selon le jugement. La capacité physique, quelqu'un, il a le nécessaire qui l'amène à la Mecque et qui le rend à son pays. Et cet argent nécessaire pour vivre pendant le hajj, nécessaire pour avoir un logement, et il a l'argent nécessaire pour les gens qui sont sous sa charge pendant son absence, faire le hajj et revenir. Et aussi parmi les conditions qui rendent le hajj obligatoire, il y a la sécurité sur lui et la sécurité sur ses biens. S'il y a des voleurs ou il y a un ennemi qui l'empêche d'aller faire le hajj, alors dans ce cas-là, il manque cette condition importante. La condition pour aller faire le hajj n'existe pas dans ce cas-là. Il n'y a pas cette capacité parce qu'il y a un ennemi qui l'empêche d'aller faire le hajj à la Mecque. Et il y a une condition importante qui concerne la femme. Si la femme ne trouve pas un mahram qui l'accompagne, ou bien un groupe de femmes dignes de confiance, musulmanes, pubères, pour aller faire le hajj avec elle, si elle ne trouve pas pendant ce voyage-là, alors dans ce cas-là, elle n'a pas la capacité selon le jugement. Même s'il a l'argent assez, il n'est pas obligé d'aller faire le hajj parce qu'il n'a pas trouvé le mahram ou le mari qui l'accompagne faire le hajj. Même si elle trouve un mahram, il lui a dit « tu me payes pour aller avec toi et retourner », il a mis cette condition. Si elle a l'argent pour payer au mahram, elle est voyager avec elle. Lui, il ne va pas faire le hajj, mais il va voyager avec elle pour l'accompagner. Il veut un argent pour ça, un salaire pour ça, par exemple. Et elle a trouvé, dans ce cas-là, elle doit faire le hajj. Si elle n'a pas trouvé, elle n'est pas obligée d'aller faire le hajj. Mais dans le col al-Shafi'i, si c'est le hajj la première fois, c'est permis d'aller faire le hajj. Dans ce cas-là, toute seule, mais n'est pas obligatoire. Mais c'est permis dans le col al-Shafi'i. Elle doit faire le hajj et elle retourne sans continuer faire la visite à la Médine parce que elle est toute seule sans mahram. Elle est toute seule sans mahram. Alors, voilà les conditions qui rendent le hajj obligatoire. On a dit l'islam, la puberté, la raison saine, la capacité et la liberté. Si quelqu'un n'est pas libre, c'est-à-dire est un esclave, il est excusé de ne pas faire le hajj. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. من شرائط وجوب الحج الإسلام. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، وذلك بأن يؤمن بأن الله واحد لا شريك له، لا بداية لوجوده ولا نهاية لوجوده،
ولا يحتاج إلى غيره قادر على كل شيء عالم بكل شيء يسمع ويرى لا كأحد من الورى فمن لم يؤمن بالله ورسوله فلا ثواب له أبدا في الآخرة فيجب على المسلم أن يصون إيمانه عن الكفر والقاعدة أن كل اعتقاد أو فعل أو قول يدل على الاستخفاف بالله أو بملائكته أو كتبه أو رسله أو شعائر دينه أو معالم دينه كفر فليحذر الإنسان من ذلك جهده ومن وقع في شيء من ذلك كأن سب الله أو سب دين الله أو استهزأ بالإسلام أو استهزأ بشعائر الدين فعليه العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله الله يميتنا على دين الإسلام. Parmi les conditions du pèlerinage, l'islam. Le meilleur des actes est la croyance en Dieu et en ses prophètes. Et ceci est réalisé en ayant pour croyance que Dieu est unique et qu'il n'a pas d'associé dans sa divinité. Son existence n'a pas de commencement ni de fin. Il n'a besoin de rien. Allah n'a besoin de rien. Il est le Tout-Puissant. Rien n'échappe à sa science. Allah, il sait tout. Il entend et il voit sans aucune ressemblance à ses créatures. Celui qui ne croit pas en Dieu et en ses prophètes, il n'aura aucune récompense le jour du jugement dernier. C'est donc une obligation sur le musulman de préserver sa foi de la mécréance. La règle est la suivante. Toute croyance, acte ou parole qui montre une moquerie envers Dieu, ses anges, ses livres, ses prophètes, les signes de la religion, les rites de la religion est une mécréance, donc que la personne fasse sérieusement attention à cela. Celui à qui est arrivée une des choses précitées, qu'il retourne à l'islam immédiatement en prononçant le deux témoignages suivants. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Muhammad, Abul Qasim, c'est-à-dire Abul Qasim, c'est un surnom du prophète et Muhammad est prophète de Dieu. Alors, chaque acte ou chaque croyance ou chaque parole montre une moquerie de Dieu, une moquerie de la religion, des signes de la religion. Celui qui insulte Allah, celui qui insulte la religion, alors il n'est plus musulman. Il doit dire le témoignage avec l'intention d'entrer en islam. Il dit en français ou en arabe ou en autre langue, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Mohammed est le messager de Dieu. S'il n'arrive pas à prononcer le nom de notre prophète Mohammed, il dit Abul Qasim est prophète de Dieu. Qu'Allah nous donne une bonne fin. Barakallahu fikum.